Hello students, in this video we are going to discuss about unit number 18, heredity. First, introduction. What is genetics? Genetics is the branch of biology that deals with genes, genetic variations, heredity of living organisms. That is called genetics. And second, we want to know what is heredity and what is variation. The heredity means the transmission of character from the one generation to the next generation is called heredity. மரபு பண்புன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அதுதான். அப்போது கேரக்டர் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது தான் ஹெரிடிட்டி. And what is variation? Variation means differences among the individual of the species. So, it refers to the differences shown by the individual of the same species and also by the offerings of the same parent. All this can be only due to chromosomes. இது எல்லாம் எதனால நடக்குது? குரோமோசோம்ஸால் நடக்குது. ஸோ வேரியேஷன் சொன்னால், இப்போது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா வெஜிடேரியனாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அதில் ஒருத்தன் வந்து நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கான். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் வேரியேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஆம் டெல்லிங். And next topic is mendel experimentation. Constructing characters of pea plant. Constructing means மாறுபட்ட, different ஆன characters. So that is characterized studies, dominant characters and recessive character. Dominant character அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் தான் டாமினண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ரிசசிவ் கேரக்டர்னால் அந்த கேரக்டர் வந்து ரிசசிவாக மறைஞ்சி இருக்கும். தட் ஜீன் வில் பி ப்ரெசன்ட் பட் த கேரக்டர் வில் பி ஹைடன், மறைஞ்சி இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சீட் ஷேப். சீடோட ஷேப். ஸோ டாமினன்ட் கேரக்டர் இஸ் ரவுண்டு அண்ட் ரிசசிவ் கேரக்டர் இஸ் வெங்கிள்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் சீட் கலர். சீட் கலர், த yellow color is dominant and green color is recessive. Seed coat color, that is colored, is dominant character and white is a recessive character. Pod shape, inflated is a dominant and constructed is a recessive. And pod color, green is a dominant character and yellow is a recessive character. And flower position, axillary position is a dominant character and terminal position is a recessive character. And stem length, long is a dominant character and short is a recessive character. Totally, Mendel observed or selected the 7 constructing characters of the pea plant. Pea plant na patani chedi. Next question is, why Mendel choose pea plant for his experiment? எதனால் அவர் பட்டாணி செடியை தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் நேச்சுரலி செல்ஃப் பாலினேட்டிங். ஸோ நேச்சுரலாக பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணும். இட் இஸ் ஸோ வெரி ஈஸி டு ரைஸ் பியூர் ப்ரீடிங் இண்டிவிஜுவல். ஈஸியாக பியூர் ப்ரீடிங் இண்டிவிஜுவலை உருவாக்க முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட், இட் ஹாஸ் எ ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேன். இட் ஹாஸ் எ ஷார்ட் லைஃப் ஸ்பேன் as it is an annual. அப்போது ஒரு வருஷம் மட்டும்தான் அது உயிராக இருக்கும். ஸோ அதனால் it was possible to follow the several generation. ஸோ அது லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 1 yearன்றதுனால we follow several generation. And it is easy to cross pollinate. Cross pollinate பண்ணுறதும் இது ஈஸி. And it has deeply defined the constructing characters. The flowers are bisexual. Bisexual means male and female part is present in the same flower. And unisexual means male flower is separate and female flower is separate. And next topic is monohybrid cross. Definition: mono means single, hybrid na உங்களுக்கு தெரியும் கலப்பு. So the cross involving the inheritance of only one pair of contrasting characters, that is only one pair of contrasting characters is called monohybrid cross. For example, cross between the
tall and dwarf plant. So stem height is the one character. Height வந்து ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் tall அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர், dwarfன்னு ஒரு கேரக்டர். ஸோ இப்போ இந்த ஒரே ஒரு கேரக்டரை மட்டும்தான் வச்சு அது நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிறோம். That is stem height. Mendel explanation, the parental generation, that is the pure breeding of tall plants and pure breeding of dwarf plant. அப்போ pure tall plant எடுத்துக்கிறாரு, pure dwarf plant எடுத்துக்கிறாரு for his experiment. And in F1 generation where all tall plants will be produced. அப்போ F1 ஜெனரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளான்ட்ஸும் எப்படி இருக்குது, டாலாக இருக்குது. அப்போது F1 பிளான்ட்ஸில் கிடைச்ச அந்த டால் பிளான்ட் என்ன பண்ணுறாரு, செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணுறாரு. செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா he get a 3 tall plant and 1 dwarf plant. அப்போ 3 டால் பிளான்ட்டும் ஒரு dwarf பிளான்ட்டும் வருது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு டால் பிளான்ட்டையும் dwarf பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷனில் எல்லாமே டால் பிளான்ட்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ டால் பிளான்ட் இஸ் எ டாமினன்ட் கேரக்டர் அண்ட் dwarf பிளான்ட் இஸ் எ ரிசெசிவ் கேரக்டர் அப்படின்ற முடிவுக்கு வராரு. ஸோ செகண்ட் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த ஃபஸ்ட் F1 ஜெனரேஷனில் கிடைச்ச முதல் சந்ததி ஜெனரேஷனில் கிடைச்ச அந்த பிளான்ட்ஸை மீண்டும் செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணும்போது ஸோ அவருக்கு 3 டால் பிளான்ட்ஸ் கிடைக்குது, ஒரு dwarf பிளான்ட் கிடைக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு F1 ஜெனரேஷனில் அந்த மறைஞ்சிருந்த dwarf பிளான்ட் F2 ஜெனரேஷனில் மீண்டும் வெளிப்படுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். Selfing of F1 monohybrid result in tall and dwarf plant will be produced. The ratio of F2 generation was 3:1. The actual number of tall and dwarf plant obtained by Mendel was 787 tall plants and 277 dwarf plants. That is 3, this is 1. இது 3 பங்கு, இது 1 பங்கு கிடைக்குது. அதான் that ratio is 3:1. Next, phenotype. Phenotype is the external expression of a particular trait is known as phenotype. It's very, very important 2-mark question. The external expression of a particular trait, trait means character, is known as phenotype. And genotype is a genetic expression of an organism is called as genotype. In 3 different types in F2 generation. F2 generation பார்த்தீங்கன்னா 3 different types plants will be produced. One is tall homozygous. Homozygous means that is same, capital T, pure tall plants 1. And tall heterozygous. Heterozygous means different. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஒரு கேபிட்டல் டீயும் ஒரு ஸ்மால் டீயும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை பிளான்ட்டு, 2 பிளான்ட்டு உருவாகுது. அண்ட் ட்ராஃப்ட் ஹோமோசைகஸ் பிளான்ட், ஸ்மால் டி எத்தனை, ஒரு பிளான்ட் உருவாகுது. அண்ட் த ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ இஸ் 1:2:1. ஸோ 1:2:1 இஸ் த ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ. இங்கே பாருங்கள், பியூர் டால் பிளான்ட் 1, பியூர் dwarf plant 1 and tall plant but heterozygous is 2. அதுதான் 1:2:1 ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறேன். அண்ட் phenotypic ratio is 3. And phenotypic ratio is 3:1. That means 3 tall plants will be produced and 1 dwarf plant will be produced. இதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு செக்கர் போர்டு ஒன்று போடணும். இப்படி போட்டுடலாம். இது கேபிட்டல் டி, இங்கேயும் கேபிட்டல் டி, இங்கேயும் இங்கே ஸ்மால் டி, இங்கேயும் ஸ்மால் டி. ஸோ இதுதான் F1 ஜெனரேஷனில் கிடைச்ச பிளான்ட்ஸு. இதை செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் கேபிட்டல் டி இட்ஸ் பிளான்ட் இஸ் டால், ஹோமோசைகஸாக இருக்கும். அப்போ இந்த கேபிட்டல்
டீயும் இந்த ஸ்மால் டீயும் சேர்ந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ heterozygous பட் இட் ஆல்சோ டால். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி, திஸ் ஆல்சோ heterozygous, the plants will be tall. அண்ட் இந்த பாக்ஸில் இந்த ஸ்மால் டீயும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஸ்மால் டி. ஸோ தட் இஸ் பியூர் dwarf plant, homozygous dwarf plant. அப்போ இதுலேருந்து தெரியும். ஸோ பியூர் கேபிட்டல் டி is 1, pure, that is capital T and small t is 2 plants, and small t dwarf plant is 1, that is 1:2:1 ratio is a genotypic ratio. But phenotypic ratio அப்படின்னு பார்க்கும்போது how many tall plants is there? ஸோ இதுவும் ஒரு tall plant இருக்குது, இங்கே 2 tall plant இருக்குது, அப்போ totally 3 tall plants. How many dwarf plant is there? Only 1. So the phenotypic ratio is 3:1. And next topic, Mendel interpretation. He confirmed genes, example factor are passed from the one generation to another. So some factors are passed from the one generation to another generation. அதுதான் gene, அந்த factor is gene அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார். Tall plant possess pair of factors. அப்போ tall plantலேயும் பார்த்தீங்கன்னா pair of factors இருக்குது, that is capital T. Dwarf plant possess a factors of dwarfness, that is small t அப்படின்றத சொல்கிறார். ஸோ நெக்ஸ்ட் homozygous condition means homozygous-னா ஒரே மாதிரி இருக்குது. if factors occurs a like pairs ஒரே மாதிரி இருக்குது, that is capital T small t is a homozygous. இதுவும் capital T இல்லைனா இது small t இதுதான் homozygous. ஆனால் that heterozygous means the factors occurs are unlike pairsனா ஒன்று capital T இருக்கும், ஒன்று small t இருக்கும். This is heterozygous. Homozygous means capital T or small t. Next, and importance we want to know, alleles and allelomorphs. Two factors making up a pair of constructing characters is called alleles or allelomorphs. அப்போ ஒரு ஜீனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் டி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அல்லீல்ஸ். அப்போ இது ஒரு கேபிட்டல் டீனா இதுக்கு டால்கான ஜீன், இதுவும் டால்கான ஜீன், இதுதான் அல்லீல்ஸ்னு சொல்கிறோம். இதுலேயே ஒன் மெம்பர் ஆஃப் ஈச் பேரண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஒன் பேரண்ட். ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் கேபிட்டல் டி இருக்குன்னா, ஸோ ஒன் ஜீன் ஃப்ரம் த பேட்டர்னல் ஃபாதர் கேட்டிருந்து வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒன் ஜீன் ஃப்ரம் த மேட்டர்னல், அப்போ மதர் கேட்டிருந்து இன்னொரு ஜீன் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ட்ரெட். when two factors for alternative expression of a trait are brought together by fertilization, only one expresses itself, masking and the expression of the other. அப்போ for example, pure tall plant capital T is crossed with pure dwarf plant small t. ஸோ இதிலேருந்து கிடைக்கும்போது என்ன ரிசல்ட் வரும்னா, ஸோ இது கேபிட்டல் டி இஸ் ஃபியூஸ் வித் ஸ்மால் டி. அப்போ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ இது ஹெட்டிரோசைகஸாக இருக்குது. த பிளான்ட் வில் பி டால் பிகாஸ் த கேபிட்டல் டி இஸ் ப்ரெசன்ட். இந்த கேபிட்டல் டி இருக்கிறதுனால அந்த பிளான்ட் வந்து டாலாக தான் இருக்கும். ஸோ டால் இஸ் த டாமினன்ட் கேரக்டர் அண்ட் டிராஃப்ட் இஸ் ஸ்மால் டி இஸ் எ ரிசசிவ் கேரக்டர். இதனுடைய பண்பு ஸ்மால் டீயோட கேரக்டர் வந்து வெளிப்படலை. அதே மாதிரி தான் இதுவும் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ திஸ் பிளான்ட்ஸ் ஆல்சோ வில் பி டால். ஸோ த டால் கேரக்டர் இஸ் எ டாமினன்ட் கேரக்டர். அப்போ மறைஞ்சிருக்கிற இந்த டிராஃப்ட் கேரக்டர் இஸ் எ ரிசசிவ் கேரக்டர் அப்படின்ற முடிவுக்கு வராரு.
அதான் சொல்கிறாரு, only one express itself, that is capital T, and masking the expression of the other, இன்னொன்று மாஸ்க் பண்ணுது, மறைக்குது. The character which express is called, எது வெளிப்படுதோ, that is called dominant condition. The character which is masked is called recessive condition. So the factor for tallness capital T and dwarfness is small t are separate entities in a gamete, or either capital T or small t is present. First monohybrid classல the inheritance of only one pair of contrasting characters is called monohybrid cross னு பார்த்தோம். ஸோ இப்போ dihybrid cross, di means two. ஸோ dihybrid cross னு சொன்னால் the inheritance of two pair of contrasting characters at the same time, that is two pair of the contrasting characters. ஸோ அதில் என்ன எடுத்துக்கிறாரு, round yellow seed, round yellow seed is, round is one character, yellow is another character, and இதுதான் dominant character. Round and yellow seed is a dominant character. இதுக்கான recessive character wrinkled and green seed, wrinkled and green seed is a recessive character. So the inheritance of two pair of contrasting characters at the same time is called as dihybrid cross. What are the two contrasting characters means, round and yellow seed is a dominant character, wrinkled and green seed is a recessive character. That is, round is a dominant, wrinkled is a recessive, yellow is a dominant and green is a recessive character. So dihybrid cross. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா pure breeding of round and yellow seeds. ஸோ இது round and yellow seeds, and the pure breeding of wrinkled and green seed இதை எடுத்துக்கிறார். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து கிராஸ் பண்ணும்போது ஸோ ஜீன் செப்பரேட் ஆகுது, கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், இதுலேருந்து ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய் வருது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், சாரி கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் அண்ட் கேபிட்டல் ஒய் அண்ட் ஸ்மால் ஒய். ஸோ இது கிடைக்கும். ஸோ இது கிடைக்கும்போது கேபிட்டல் ஆர் இருக்கிறதுனால தட் பிளான்ஸ் வில் பி ரவுண்ட் சீட், அண்ட் கேபிட்டல் ஒய் இருக்கிறதுனால த பிளான்ஸ் வில் பி எல்லோ. ஸோ F1 ஜெனரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் அண்ட் எல்லோ சீட் தான் கிடைக்குது. ஸோ த ரவுண்ட் அண்ட் எல்லோ சீட் இஸ் எ டாமினன்ட் கேரக்டர். அப்போ எந்த கேரக்டர் மறைஞ்சிருக்கு, த wrinkled அண்ட் க்ரீன் சீட் இஸ் எ ரிசசிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு காட்டுறாரு. ஸோ இது என்ன பண்ணுறாரு, F1 ஜெனரேஷனில் கிடைச்ச இந்த ரவுண்ட் எல்லோ சீடை, எல்லோ பிளான்ட்ஸை மீண்டும் செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணும்போது அவருக்கு நிறைய பிளான்ட்ஸ் கிடைக்குது. அந்த பிளான்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 9:3:3:1 அப்படின்ற ரேஷியோவில் பிளான்ட்ஸ் அவருக்கு கிடைக்குது. அதுதான் செகண்ட், தட் இஸ் dihybrid crossல பார்க்க போகிறோம். He crossed pure breeding plants such as round yellow seed with wrinkled green seed. Only round yellow seed were produced in the first generation and no wrinkled green seed were observed in the F1 generation. The hybrid of F1 generation pea plant were crossed by the self pollination. அந்த ரிசல்ட்டை செல்ஃப் பாலினேட் பண்ணுறாரு. The round yellow seed, round green seed, wrinkled yellow seed and wrinkled green seed were obtained. அப்போ 4 different plants will be produced in the F2 generation அப்படின்னு சொல்கிறார். And Mendel observation, he concluded that round shape and yellow color of the seed were the dominant traits over the wrinkled shape and green color of the seed is called recessive அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார். The ratio of each phenotype or appearance of seeds is F2 generation is 9:3:1
3:1 அப்படின்ற ரேஷியோவில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறார். ஸோ இங்கே பாருங்கள், செக்கர் போர்டு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய். ஸோ இங்கேயும் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய், கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஒய். இதை கிராஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 9:3:3:1 ரேஷியோ அப்படின்ற பீனோடைப்பில் நம்மளுக்கு பிளான்ட்ஸ் கிடைக்கும். அதில் round yellow seed is 9 number, round green seed is 3 number, winkled yellow is 3 number and winkled green is 1 number. அப்போ 9:3:3:1 ரேஷியோவில் கிடைக்கும். That is 9 yellow round seed, 2 are dominant, the 3 yellow winkled seed, so that is 1 dominant, yellow color is dominant, and next green and round seed, so there is 1 dominant, round is dominant and green is recessive, and last one green winkled, 2 are recessive character. And 2 new combinations of plants will be appear, that is round green or winkled yellow. So இது பேரண்ட்டே கிடையாது. அப்போ நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த F2 generation of dihybrid cross. And finally Mendel's give 3 laws, that is law of dominance. When the 2 homozygous individual with one or more set of contrasting character are crossed, the characters that appear in the hybrid are dominant and those do not appear in F1 is called recessive character அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் capital T versus small t, இதை கிராஸ் பண்ணும்போது கேபிட்டல் டீயும் கேபிட்டல் சியும் சேர்ந்து கேபிட்டல் டி ப்ளஸ் ஸ்மால் டி வருது. இந்த கேபிட்டல் டீயும் இந்த ஸ்மால் டீயும் சேர்ந்து கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி இஸ் எ டாமினன்ட் கேரக்டர்னால ஸோ இந்த பிளான்ட்டும் டாலாக தான் இருக்கும், இந்த பிளான்ட்டும் டாலாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது மறைஞ்சிருக்குன்னா இந்த ரிசசிவ் கேரக்டர்ன்ற ட்ராஃப் பிளான்ட்ஸ் வந்து மறைஞ்சிருக்கு. ஸோ எது வெளிப்படுது? டால் பிளான்ட்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் டாமினன்ட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறார். And next law of segregation, when a pair of constructing factors or gene or allelomorphs are brought together in a heterozygous or hybrid, the 2 members of the alleles pair remain together without mixing when the gametes are formed. The 2 separate out so that only the entire each gametes. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஸோ ஒரு பிளான்ட்ஸில் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். ஸோ இந்த பிளான்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? டாலாக தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த கேபிட்டல் டி ஜீனும் ஸ்மால் டி ஜீனும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மீடியம் சைஸ் பிளான்ட்டை உருவாக்குறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் கேமிட் ஃபார்மேஷனில் மீண்டும் இது கேபிட்டல் டீயாக தான் பிரியுது, இது ஸ்மால் டீயாக தான் வருது அப்படின்றத சொல்கிறார். அண்ட் ஃபைனலி லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசோர்ட்மெண்ட், வகைப்படுத்துறது. இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிடன்ஸ் ஆஃப் 2 or more pairs of characters simultaneously, the factor or gene of one pair assort out independently of the another pair அப்படின்னு சொல்கிறார். பியூர் ரவுண்ட் அண்ட் எல்லோ சீட்ஸ், பியூர் விங்கிள்ட் அண்ட் க்ரீன் சீட்ஸை கிராஸ் பண்ணும்போது F1 ஜெனரேஷனில் ரவுண்ட் எல்லோ சீட்ஸ் தான் கிடைக்குது. ஆனால் மீதி இருக்கிற விங்கிள்டு க்ரீன் சீட் வந்து இட்ஸ் அசோர்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிறார். தேங்க்யூ வெரி மச்.